नमस्कार बंधुगण 23 अगस्त 2025 आसंता काली अमावस्या। एही अमावस्या दिन करिनियंतु तुलसी गछ माटी रे एही महा उपाय। आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि कष्ट समस्या दे आपण माने गति करूछंती समस्त समस्यार अंत होई जिवो। एहा सहित आपणक जीवनरु धन जनित समस्या सबुदिन पाई दूर होई जिवो। माँ लक्ष्मींकर आशीर्वादरु आपणक घर सुख समृद्धि रे परिपूर्ण हेबो। एही मात्र गोटिए दिनर उपाय द्वारा आपणक जीवनर समस्त मनस्कामना पूरण हेबो। जदि आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग बंद होई जाइछि किंबा संतान मानक पाई चिंतित अछंती, आपणक घरे कली झगड़ा लागिबा सहित परिवारर सदस्य मानक मध्यरे मन मतांतर देखा जाउछि किंबा आपण माने बहुत बड़ ऋण करजरे बुड़ी जाइचंती, ऋण करज पई आपण माने बहुत चिंतारे मध्य रहुचंती, तेबे आपण माने एही समस्त समस्यारु मुक्ति पाइबा पाई आजिर एही भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु, जहा द्वारा आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि कष्ट समस्या लागी रहिछि से सबुरु तुरंत मुक्ति मिल जिवो। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे आपण माने अमावस्या दिन तुलसी गछ माटी रे एही महा उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। आज्ञा हाँ बंधुगण, आपण माने एही उपाय को पालन करिबा परे निजे ही अनुभव करिवे आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या लागी रहिछि से सबु खूब शीघ्र दूर होई जाउछि। तो बंधुगण 23 अगस्त शनिवार आसंता काली पड़िबा को जाउछि भाद्रव अमावस्या एवं एही दिन दुर्लभ संजोग मध्य बनिबा को जाउछि। मोर प्रिय बंधुगण, आपण माने तो जानी थिबे प्रत्येक अमावस्या रे किछि ना किछि महत्व निश्चय रही थाए। तेणु जदि आपण माने एही अमावस्या को सठिक भाबरे किछिटा उपाय को करि देउचंती, तेबे आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि दुख कष्ट जंत्रणा रे अछंती से सबु खूब शीघ्र आपणक जीवनरु दूर होई जिवो। सेथिपाई जदि आपण माने एही अमावस्या दिन लक्ष्मी नारायण को विशेष भावरे पूजा अर्चना करिबा सहित आपणकर मनस्कामना को जणाई देबे, तेबे एक मास मध्यरे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। ता सहित धन जनित समस्या मध्य दूर होई जिवो। जदि आपण माने अमावस्यार सठिक समय एवं सठिक विधि विधान रे सहित तुलसी गछर माटी रे एही महा उपायटी को करि देउचंती, तेबे लक्ष्मी नारायणंकर विशेष आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबा सहित आपणक परिवार उपरे वर्षा हेबो। जदि आपणकर अधा अधूरा मनस्कामना रहिछि से सबु एही गोटिए दिन रे उपाय गुडी को करिबा द्वारा आपणकर सबु मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। तो बंधुगण, आपण माने केवल स्वच्छ मनरु निसंदेह रे एही तुलसी गछर माटी रे एही उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु, देखिबे आपण माने एही उपाय को करिबा परे लक्ष्मी नारायणंकर समस्त आशीर्वाद आपणक उपरे वर्षा हेबो। तो बंधुगण, जेमिति कि आपण माने जानिचंती जदि माँ लक्ष्मींकर कृपा कौनसी व्यक्ति उपरे थरुटे रही जाए ताहेले से सदा सर्वदा धनी होई रहे एवं तार व्यापार वाणिज्य रे मध्य से बहुत उन्नति करिथाए। सेथिपाई जदि आपण माने भी लक्ष्मी नारायणंकर विशेष आशीर्वाद को पाइबा पाई चाहुचंती, तेबे एही भिडियोटी को संपूर्ण निश्चय देखंतु एवं एही भिडियो माध्यम रे कुहा जाइथिबा समस्त उपाय गुडी को भल भाबरे बुझी करी जानतु एवं अमावस्या दिन एही उपायटी को थरे मात्र निश्चय करंतु। एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ माने कि अमावस्या दिन व्रत रखि थांती, किंतु जदि आपण माने भी व्रत रखंतु कि न रखंतु, जदि आपण केवल ज्योतिष शास्त्रर सही सठिक समय रे एही उपायटी करि दियंती,
ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦାସର୍ବଦା ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଟିକୁ କେବେ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 23 ଅଗଷ୍ଟ ଶନିବାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାଦ୍ରବ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟାର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଜାଣିବା ଯେ ସେହି ମହା ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତୁଳସୀ ଗଛ ମାଟିରେ ଏମିତି କେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ତୁଳସୀ ଗଛର ସମସ୍ତ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚେର ବା ମୂଳରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛର ଯେଉଁ ମାଟି ରହିଥାଏ ସେହି ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିଟି ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ମହା ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କରି ନେଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ହରାଇଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଅମାବାସ୍ୟାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତାକୁ ନେବେ। କାହିଁକି ନା ହଳଦିଆ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେହି ପୂଜାଟି ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ସୂତାଟିକୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ନେବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳର ମାଟିରେ ସେହି ସୂତାଟିକୁ ପୋତିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ସୂତାଟିକୁ ପୋତିବା ସମୟରେ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ଥର ଜପ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅମାବାସ୍ୟାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସକାଳ ବେଳା ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ତ
ତ ବନ୍ଧୁଗଣ आपण माने ଯେଉଁ ସୂତାଟିକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେବେ, ଏହା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ସେହି ସୂତାଟିକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିନେବେ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ସେହି ସୂତାଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିନେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ ବା ଅସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଯାଏ ଏବଂ ତାର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିନେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅମାବାସ୍ୟାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ତୁଳସୀ ଗଛ ମାଟିଟିକୁ ଆଣି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେହି ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇ ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ ନିଜେ ସ୍ନାନ କରିନେବେ। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ରଖିବେ ସେଥିରୁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଯୁଗର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛର ସମସ୍ତ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳର ମାଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ମିଶାଇ କରି ସ୍ନାନ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗଛରେ ଛାଇ ଏବଂ ମଣିଷର ହାଇ, ଆଜ୍ଞା ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯାହା ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଥାଏ ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହରସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ସେମିତି କାମ କରିବ ଉପରବାଲା ନା ତାର ସେମିତି ସବୁ ହିସାବ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଥାଏ ସିଏ ଆଗ ସେହି ଗାତରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କିଛି ଜଳ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ।
तापरे आपण माने गोटिए हलदिया कपड़ारे तुलसी गछर माटी एवं चेर को बांधी करी गोटिए पुटुली प्रस्तुत करंतु एवं तुलसी गछ माटीर पुटुलीटी को नहीं आपणकर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में नहीं चुपचाप रखिदेवे नचेत आपणकर धन रखुथिबा स्थान रे मध्य रखिपारिबे। आज्ञा आपण माने केवल एतिकी करिकी थरुटे तो देखंतु आपण माने एहाकू करिबार निजे मध्य अनुभव करिवे जेउ व्यापार काहार नजर दोष लागी जाइथिला लक्ष्मी नारायणଙ୍କ आशीर्वादरू आपण निजर व्यापार वाणिज्य रे बहुत उन्नति करिवे काहेकि ना जदि आपण माने एही उपायटी करिबा द्वारा लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होई जांती तेबे आपणଙ୍କ उपरे सदा सर्वदा कृपा दृष्टि को बजाई रखिवे। सेथिपाई जदि आपण मानक निकटरे अमावस्यार संध्या 7टा पूर्वरु एही भिडियोटी आपणଙ୍କ पाखरे पहुंची सारिछि तेबे आपण माने एहाकू अणदेखा जम्मा भी करंतु नाही। आज्ञा निज जीवनर उन्नति पाई थरे मात्र एहाकू परीक्षा करी देखंतु। बंधुगण मु आपण मानकू आउ भी गोटे उपाय कहि रखुछि मने रखिबे लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कराइबा पाई चाहुचंती तेबे तुलसी गछर मंजरी को अमावस्या दिन लक्ष्मी नारायण निकटरे अर्पण करि पारिबे। सेथिपाई तुलसीर मंजरी को आपण माने निज ठाकुर घरे जेतेबेले संध्या देउछंती सेही संध्या समय रे लक्ष्मी नारायण पाखरे अर्पण करंतु। आज्ञा देखिबे एहाकू करिबा द्वारा मध्य माँ लक्ष्मी आपणଙ୍କ उपरे धनर वर्षा करेइबे ता सहित आपणଙ୍କର जहाँ भी किछि धन जनित समस्या लागी रहिछि से सबु मध्य गोटिए मास भितरे दूर होई जिवो। तेबे जदि आपण मानक निकटरे अमावस्या पूर्वरु एही भिडियोटी पहुंची सारिछि तेबे बहुत मात्रा रे शेयर करंतु जहा द्वारा आपण माने मध्य अन्य मानकर सहाय्य करि पारिबे। बंधुगण जदि आपण मानकु एही भिडियोटी भल लागिछि भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लेखंतु। आज पाई रहुछि नमस्कार।